Dear student, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram. Today we discussing topic is the third year, fifth semester, fifth A paper, prokaryotic cell and eukaryotic cell. We are already discussed in last class structure of the prokaryotic cell. Now we discussing topic is the eukaryotic cell structure. Here exactly we discussing the plant cell because we are studying the in botany class the eukaryotic cell. On the basis of botany we can study the ప్లాంట్ సెల్ అంటే మనం వృక్ష కణం గురించి చదువుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఎందుకంటే బాటనీ బేసిక్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూకారియోటిక్ సెల్కి ఎగ్జాంపుల్గా ప్లాంట్ సెల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. We are already discussed in last class what is the cell, what is the cell theory and differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell and differences between the plant cell and animal cell. What is the eukaryotic cell? What is the components of the eukaryotic cell? Now we discussing topic is the eukaryotic cell. This is the first unit topic. Eukaryotic cells are characteristics of plants and animals. Eukaryotic cells are the characteristic of the plant cells and animals. అంటే మనకి నిజ కేంద్రక జీవికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం అంటే మొక్కలో ఉండేటటువంటి కణాల్లోనూ ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి, జంతువు కణాల్లోనూ ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. దే హ్యావ్ ఏ డెఫినెట్ న్యూక్లియస్ విత్ న్యూక్లియర్ మెంబరిన్, క్రోమాటిన్ అండ్ న్యూక్లియర్ శాప్. అంటే ఇక్కడ యూకారియోటిక్ సెల్ అంటే ఏమని చెప్పాం? well developed nucleus is present, and it means that containing the nuclear membrane and nuclear sap with chromatin, that is called the eukaryotic cell. The cytoplasm contains many membrane bound organelles. Eukaryotic cell containing the number of cell organelles, that is the membrane bounded, double membrane or single membrane. The plant cells are surrounded by a rigid cell wall. Plant cells are surrounded by a rigid, it means దృఢమైనటువంటి కణకవచం కలిగినటువంటిది వృక్ష కణము, which is lacking in animal cells. ఇవి జంతు కణంలో మనకు కనిపించదు, బికాస్ దట్ షోస్ ద సెల్ మెంబరేన్, దట్ షోస్ ద ఓన్లీ సెల్ మెంబరేన్. దెన్ ద లాకింగ్ ఇన్ యానిమల్స్ సెల్ వాల్. జనరలీ ఏ టిపికల్ ప్లాంట్ సెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కాంపోనెంట్స్. అంటే మనం ఒక సాధారణంగా ఒక వృక్ష కణాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దట్? దట్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. outer side is the cell wall and plasma membrane is present. Second one, cytoplasm. This is present in between the nucleus and cell membrane, plasma membrane. This is the fluid in condition, jelly-like substance. Third one is the nucleus. This is the inner part of the cell, central part of the cell. That is called nucleus. These three major parts are shown in every cell. First, cell wall and plasma membrane. Outer layers are the cell wall and plasma membrane. In that cell wall, kanakavachamu. The outermost structure of most plant cells is a dead and rigid layer called cell wall. అంటే కణానికి బయట వైపు ఉండేటటువంటి దృఢమైన నాట్ ఇన్ లివింగ్ కండిషన్, అంటే దిస్ మీన్స్ డెడ్
అంటే మృత కణాల లాగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అలాంటి దాన్నే సెల్ వాల్ అని చెప్పేసి చెప్తాము, మృత పొర అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. ద ఔటర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ known as cell wall. The cell wall is a secretion of protoplasm and is mainly composed of cellulose, hemicellulose and pectin. The cell wall is made with the cellulose, hemicellulose and pectin. The composition of the cell wall is that. The mature cell wall shows differentiation into 3 layers. Each cell wall generally shows these 3 layers. Rarely secondary cell wall is absent. Generally, each mature cell wall containing the middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall. It means each మెచ్యూర్ సెల్ వాల్ కంటైనింగ్ ద మిడిల్, అంటే మిడిల్ లోపలేమో మనకి మిడిల్ లామెల్లా ఉంటుంది సెంట్రల్లో. దట్ ఈస్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ది మిడిల్ లామెల్లా ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది primary cell wall, secondary cell wall is present. That is the inner side layer, secondary cell wall is the middle lamella is an amorphous cementing substance present between the adjacent cells. It is chiefly composed of calcium and magnesium pectates. అంటే ఈ సెల్ వాల్ అనేటటువంటిది అంటే మిడిల్ లామెల్లా అన్నాం కదా, అది మధ్యలో ఉంటుంది అన్నాం కదా. అమార్ఫస్ సిమెంటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ని బైండ్ చేసేటటువంటి ఒక మెటీరియల్ కింద. అంటే మనం చూడండి, ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇటుకకి మధ్యలో సిమెంట్ ఎలా పెడతాం, అదేవిధంగా ప్రైమరీ సెల్ వాల్కి మధ్యలో మిడిల్ లామెల్లా అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ ది అడ్జసెంట్ సెల్స్. పక్క ఉన్నటువంటి కణాలను బైండ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ చీఫ్లీ కాంపౌండ్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం పెక్టేట్స్. అంటే దీని యొక్క కాంపోజిషన్ లోపల మనకి మిడిల్ లామెల్లా లోపల కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టేట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ద సెల్ వాల్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద డివిజన్ ఆఫ్ సెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ప్రైమరీ సెల్ వాల్. It is composed of pectin, hemicellulose and loose network of cellulose microfibrils. అంటే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ లోపల మనకి సెల్యులోజ్ ఉంటుంది, హెమిసెల్యులోజ్ ఉంటుంది, పెక్టిన్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇన్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ సచ్ యాజ్ జైలం అండ్ స్క్లెరెన్కైమా an additional layer is added to the inner surface of the primary cell wall at a later stage. This is called secondary cell wall. It contains mainly of cellulose, lignin and hemicellulose. అంటే మనకి ప్రైమరీ సెల్ వాల్ తర్వాత ఉండేటటువంటి లేయర్ ఉంది కదా, సెకండరీ సెల్ వాల్. ఈ సెకండరీ సెల్ వాల్ని మనం జైలం టిష్యూస్ అంటాం. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్కు ఉపయోగపడేటటువంటి టిష్యూ అయినటువంటి జైలంలోను, అలాగే స్ట్రాంగ్గా ఉండేటటువంటి స్క్లెరెన్కైమా, సింపుల్ టిష్యూ అయినటువంటి స్క్లెరెన్కైమా లోపల అంటే దృఢ కణజాలము అంటాము. దాని లోపల మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. దారువు లేదా దృఢ కణజాలం వాటిల్లో మనం ఈ సెకండరీ సెల్ వాల్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. The secondary cell wall is made with the cellulose, hemicellulose is common. Lignin is the special compound is present in the secondary cell wall. The cell wall constitutes a kind of exoskeleton that provides protection and mechanical support to the plant cell. అంటే ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఎందుకు ఉంటుందంటే కణానికి దట్ ఈస్ గివెన్ టు ద షేప్ ఇస్తుంది, ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది, అలాగే మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ డెసికేషన్. దిస్ ఇస్ ద సెల్ వాల్. నెక్స్ట్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ద ప్రోటోప్లాస్ట్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ delimited by a living thin and delicate membrane called plasma membrane or cell membrane or plasma lemma, any one name. This is the living condition layer. Cell wall is the dead condition layer. This is the living in condition. Plasma membrane is the living in condition.
In plant cells, plasma membrane occurs just inner to the cell wall, bounding the cytoplasm. The plant cells plasma membrane occurs just inner to the cell wall, bounding the cytoplasm. Next, plasma membrane exhibits a trilamellar structure with a translucent layer sandwiched between the two dark layers at molecular level. It consists of a continuous bilayer of lipid molecules with protein molecules embedded in it or adherent to its both surface. మీకు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల బైలిపిడ్ లేయర్ అంటే మనకి అగ్గిపుల్లలా ఉంటుంది చూసారా, అగ్గిపుల్లలు హెడ్ అండ్ టెయిల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది చూసావా, వీటిని 2 లేయర్స్ లోపల అరేంజ్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా లిపిడ్ లేయర్ అని ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బైలేయర్ లిపిడ్. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ ప్రోటీన్ లేయర్ ఈజ్ ప్రజెంట్. The plasma membrane is a selectively permeable membrane. Its main function to control selectively the entrance and exit of material. అంటే ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు ఏవైనా మినరల్స్ కానీ లేదా మాలిక్యూల్స్ కానీ లోపలికి రావడానికి అవసరమైనటువంటి లోపలికి వస్తాయి, అవసరం లేనటువంటి బయటికి ఎగ్జిట్ కొడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే దట్ కెన్ రెగ్యులేటెడ్ ద సెల్ మెటీరియల్స్. Next, cytoplasm. Second one is the cytoplasm. The space between the plasma membrane and the nucleus is filled by amorphous translucent homogeneous colloidal liquid known as cytoplasm. మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్కి అలాగే న్యూక్లియస్కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటటువంటి కొల్లాయిడల్ అంటే జిగురుగా ఉండేటటువంటి ఆ లిక్విడ్ని మనం అంటే అంతా కూడా ఒకేలా ఉంటుంది. హోమోజీనస్ మీన్స్ యూనిఫామ్. అలాంటిది దాన్నే మనం సైటోప్లాజం కింద చెప్పుకుంటున్నాం. ద సైటోప్లాజం ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సీట్ ఆఫ్ ఆల్ బయోసింథటిక్ అండ్ బయో ఎనర్జెటిక్ ఫంక్షన్స్. ఎందుకంటే సెల్లో జరిగేటటువంటి జీవక్రియలు అంటాం కదా, బయలాజికల్ యాక్టివిటీస్ లేదా మెటబాలిజం, టోటల్లీ రియాక్షన్స్ ఆర్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. Then we are calling that seat of all biosynthetic or bioenergetic functions అనేసి. It is composed of 2 distinct type of structures. They are the matrix and the organelles. అంటే మన సైటోప్లాజంని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ భాగం, మాత్రిక భాగం అంటాము, ఆర్గనెల్స్ ఉండేటటువంటి అంటే కణాంగాలు ఉండేటటువంటి భాగం కింద చెప్తాం. The aqueous portion of the cytoplasm is called matrix or cytosol. అంటే ఎక్కడైతే లిక్విడ్ మాత్రమే ఉంటుందో కణాంగాలు అనేవి ఉండవు, అలాంటి దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ కింద చెప్తాం. ఇట్ సర్వ్స్ టు డిజాల్వ్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ద గ్రేట్ వెరైటీ ఆఫ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ కన్సర్న్డ్ విత్ సెల్యులార్ మెటబాలిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్, ఎమినో యాసిడ్స్, న్యూక్లియోటైడ్స్, విటమిన్స్, అయాన్స్, మినరల్స్ అండ్ ఆక్సిజన్. దీస్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్ అంటే యాక్వియస్ పోర్షన్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి ఉండవు, ఓన్లీ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండేటటువంటి సైటోప్లాజమే ఉంటుంది. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ సైటోసాల్. Cytosol is differentiated into the 2 parts, ectoplasm and endoplasm. Here, ectoplasm means non-granular. అంటే గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉండవు, అంటే ఓన్లీ లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. ఎండోప్లాజం అంటే గ్రాన్యూల్స్ ఉండేటటువంటివి. ప్లాంట్ సైటోప్లాజంలో ఉండేటటువంటి గ్రాన్యూల్స్ ఉండేటటువంటి పోర్షన్ ఎండోప్లాజం కింద చెప్తాము. సైటోప్లాజ్మిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజ్మిక్ మ్యాట్రిక్స్ certain non-living and living structures remain suspended. The non-living structures are called cytoplasmic inclusions. It includes oil drops, yolk granules, pigments, secretory and starch granules in plants. Inclusions are not membrane bounded. అంటే మనకి సైటోప్లాజ్మిక్ స్ట్రక్చర్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి, వాటిని ఆ సైటోప్లాజ్మిక్ మ్యాట్రిక్స్ లోపల వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ అంటే లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండి నాన్ లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండి సస్పెండెడ్ అంటే అందులో ఫ్లోట్ అవుతూనే ఉంటాయి, అంటే కిందకి వెళ్ళవు అలాగని పైకి లేకుండా మధ్యలో
సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి అన్నప్పుడు ఆయిల్ డ్రాప్స్ అయి ఉండొచ్చు, యాక్ గ్రాన్యూల్స్ అయి ఉండొచ్చు, పిగ్మెంట్స్ అంటే మనకి ఇవి ఉంటాయి కదా రంగునిచ్చేటటువంటివి, సెక్రెటరీ ఆర్ స్టార్చ్ గ్రాన్యూల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే వీటికి మెంబరీన్ అనేది ఉండదు. Cytoplasm is coursed by a multitude of internal membranous structures. They are calling that organelles. They perform various important biosynthetic and metabolic activities such as respiration, photosynthesis, transportation and storage and reproduction. అంటే మనకి సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి కదా, సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేటటువంటి రెస్పిరేషన్, మైటోకాండ్రియా ఉందంటే దట్ ఈస్ అండర్గో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఫోటోసిన్సిస్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్గనెల్ ఫోటోసిన్సిస్ జరుపుతుంది, కిన్నజన్య సంయోగక్రియ అంటాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే అందులో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే స్టోరేజ్ వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. రిప్రొడక్షన్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి రిప్రొడక్షన్లో రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనెల్స్ కింద మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైటోప్లాజం ఆర్గనెల్స్ ఆర్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, లైసోజోమ్, వాక్యూల్, మైక్రోబాడీస్, మైటోకాండ్రియా అండ్ ప్లాస్టిడ్స్. These are the important cytoplasmic organelles. ఇందులో ఉండే ఆర్గనెల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం మనం సింపుల్గా ఈఆర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ద సైటోప్లాజ్మిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్స్డ్ బై ఏ వాస్ట్ రెటిక్యులం ఆర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్కనెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ అండ్ వెసికల్స్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం. అంటే మనకి ఈఆర్ అని షార్ట్కట్లో చెప్తా ఉన్నాం కదా, ఇది నెట్వర్క్ లాగా ఉండేటటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. మనం అంటే ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి అందులో ఉండే గొట్టాల వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, వాటిని కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని మనం ఈఆర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ద ఈఆర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ వ్యాస్ట్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ క్యావిటీ విచ్ రిమైన్స్ బౌండెడ్ బై ఏ సింగిల్ యూనిట్ మెంబరేన్. అంటే సింగిల్ యూనిట్ మెంబరేన్తో కలిసి ఉండేటువంటి ఒక ట్యూబ్ లాంటి ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్స్. ER remains continuous with the plasma membrane and the nuclear envelope. అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ని బ్రౌండర్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా మెంబరిన్ని కంబైన్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రఫ్ ఈఆర్ హ్యాస్ అటాచ్డ్ రైబోజోమ్స్. అంటే ఈ ఈఆర్కి రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని రఫ్ ఈఆర్ అని పిలుస్తాము. వితౌట్ రైబోజోమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మూత్ ఈఆర్. అంటే మనకి ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం పైన డాట్స్ లాగా అతుక్కుని ఉంటాయి, చిన్న చిన్న చుక్కల్లాగా, వాటిని మనం రైబోజోమ్స్ అంటాం. ఆ రైబోజోమ్స్ ఉంటే రఫ్ ఈఆర్ అంటాం. ఆ రైబోజోమ్స్ లేనటువంటి ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులంని స్మూత్ ఈఆర్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్మూత్ ఈఆర్ ఇంక్లూడ్ లిపిడ్ మెటబాలిజం. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లిపిడ్ మెటబాలిజం, అంటే లిపిడ్ సింథసిస్కు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే అండ్ డ్రగ్ డీటాక్సిఫికేషన్, ఏదైనా డ్రగ్ ఉంటే దాన్ని డీటాక్సిఫికేషన్ చేస్తుంది. రఫ్ ఈఆర్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ ప్రోటోసింథసిస్. అంటే రఫ్ ఈఆర్ అనేటటువంటిది ప్రోటీన్ సింథసిస్, ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఈఆర్. నెక్స్ట్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కప్ షేప్డ్ ఆర్గనెల్ విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద గాల్జీ, క్యామెల్లో గాల్జీ, అందువల్ల వీఆర్ కాలింగ్ దట్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్. It is cup-shaped organelle which is located near the nucleus in many types of cells. Golgi apparatus consist of cisternae, vesicles and vacuoles. అంటే గాల్జీ ఆపరేటర్ స్ట్రక్చర్లో ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న భాగాలని సిస్టర్నే, వెసికిల్స్, వాక్యూల్స్ అని చెప్తాము. వీటి అన్ని కంబైన్డ్ తోటి మనకి ఒక డంబెల్ టైప్లో కనిపించేటటువంటి షేపులు లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ నియర్ ఆఫ్ ద nuclear membrane. The cisternae is a set of closed fluid filled flattened membranous sacs which are stocked together in parallel rows. అంటే పక్కపక్కనే ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ అయినట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట సిస్టర్నెస్.
The function of the Golgi complex is storage of proteins and enzymes which are secreted by ribosomes and transported by ER to them. అంటే మనకి ఇక్కడ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది ప్రోటీన్స్ని స్టోరేజ్ చేసి అలాగే ఎంజైమ్స్ని స్టోరేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈఆర్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కదా. నెక్స్ట్, ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ ద కాంప్లెక్స్ consist of many freely distributed subunits are called dictyosomes. We can observe the only dictyosomes in plant cell. Dictyosomes are observed in plant cell. They secrete cellulose and pectin for cell wall formation during the cell division. మన ప్లాంట్ సెల్లో ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ డిక్టియోజోమ్స్ అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది కదా, అప్పుడు వాల్ ఫార్మేషన్ అంటే కణకవచం ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా ఆర్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమింగ్ ribbon shaped cellular organelles of immense importance. అంటే మనకి మైటోకాండ్రియా అనేది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి ఉపయోగపడేటటువంటిది కదా. అంటే ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమింగ్ అంటాం, అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాం కదా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల. ribbon shaped cellular organelles అంటే కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈచ్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ బౌండెడ్ బై 2 unit membranes. The outer membrane forms a bag-like structure around the inner membrane which gives out many finger-like foldings into the lumen of the mitochondria. The foldings of inner mitochondrial membrane are known as cisternae. Cristae, not a cisternae, cristae. అంటే మనకి అవుటర్ మెంబరిన్ ఏమో స్మూత్గానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమము. ఇన్నర్ మెంబరిన్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫోల్డింగ్స్ లోపలికి మన ఫింగర్స్ కదా ఎలా చూపిస్తామో ఆ విధంగా ప్రొజెక్షన్స్ కనబడతాయి అనమాట. ఇన్నర్ మెంబరిన్ ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి. ఆ ఫోల్డింగ్లో వచ్చినటువంటి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం సిస్టర్నే అని చెప్పేసి పిలుస్తాం, క్రిస్టే అని పిలుస్తాం. ద ఫోల్డింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్రిస్టే. The space between the outer and inner mitochondrial membrane as well as the central space is filled by a viscous mitochondrial matrix. The matrix contains many oxidative enzymes and coenzymes. మనకి ఈ మెంబరెన్స్కి మధ్య లోపల మైటోకాండ్రియా యొక్క అవుటర్ ఇన్నర్ మెంబరెన్కి మధ్య లోపల ఒక లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది. ఆ లిక్విడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎంజైమ్స్ అనేటటువంటి మనకి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల లాస్ట్లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఏటీపీస్, అప్పుడు ఉపయోగపడతాయి. ఆక్సిడేటివ్ ఎంజైమ్స్ అంటాం, అందులో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా ఆర్ రెస్పిరేషన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ మెటబాలిజం ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే మన శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ జరపడానికి, అలాగే మనం తిన్న అటువంటి ఫుడ్ అరిగి ఎనర్జీగా మారడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ద మైటోకాండ్రియా ఆల్సో కంటైన్ ఏ సర్క్యులర్ DNA మాలిక్యూల్ అండ్ 70S రైబోజోమ్స్. అంటే సెల్ లోపల ఉండేటటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్ లోపల కూడా మనకి ఇక్కడ DNA అనేది ప్రజెంట్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ DNA ఇన్ మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అందులోనే మనకి స్మాల్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం 70S రైబోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉండడం. 70S రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొకాటిక్ సెల్. మీకు అక్కడ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్లాస్టిడ్లు ఇవి ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి, యానిమల్ సెల్లో కనిపించవన్నమాట. ద ప్లాస్టిడ్స్ అక్కర్ కామన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ దేర్ డయామీటర్ వేరియస్ ఫ్రమ్ 4 micrometer to 6 micrometer. They may be colorless or colored. The colorless plastids are known as leucoplasts and colored plastids are chromoplasts. The leucoplasts usually have storage function and store starch and lipids. The green colored plastids are known as chloroplasts. They have complicated organization. ఇక్కడ మనకి ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి జనరల్గా 2 types ఉంటాయి, కలర్ఫుల్ అండ్ కలర్లెస్. కలర్లెస్ వాటిని ఏమో ల్యూకోప్లాస్ట్లు అంటాము,
మనకు అవి స్టోరేజ్ పర్పస్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ప్రోటీన్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు, లిపిడ్స్ కానీ ఎమినో యాసిడ్స్ కానీ ఇంకేమైనా స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే కలర్గా ఉండేటటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గ్రీన్ కలర్డ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని క్లోరోప్లాస్ట్లు అంటాం. జనరల్గా అయితే క్రోమోప్లాస్ట్లు అంటాం కలర్డ్గా ఉండేటువంటి ప్లాస్టిడ్స్ని. బట్ మనకి గ్రీన్ కలర్ కంటైనింగ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్స్. మనకి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్కు ఉపయోగపడేటటువంటి ప్లాస్టిడ్స్ అన్నమాట. ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ బౌండెడ్ బై 2 యూనిట్ మెంబరీనస్. అంటే మన క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో కూడా 2 మెంబరీన్స్ ఉంటాయి, అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ మెంబరీన్ ఉంటుంది. దట్ కంటైనింగ్ ఇన్నర్ సైడ్ DNA, రైబోజోమ్స్ అండ్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సింథటిక్ మెషినరీ. అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్కి సంబంధించినటువంటి మిషనరీ అంటే రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, DNA ఉంటుంది కాబట్టి. ద క్లోరోప్లాస్ట్ హెల్ప్ ఇన్ ద బయోసిన్సిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టఫ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసిన్సిస్. అంటే మనం చెప్పాం కదా, కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియ ద్వారా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేయడానికి క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ రైబోజోమ్స్. దీస్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్గనెల్స్ ఆఫ్ అబౌట్ 140 to 230 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఇన్ సైజ్. దే ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ rRNA అండ్ ప్రోటీన్స్. అంటే మన ఆల్రెడీ రైబోజోమ్స్ అనేటటువంటివి దట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద rRNA అండ్ ప్రోటీన్స్తో కలిసి ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కింద చెప్తూ ఉంటాము. దే ఆర్ ద వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా చిన్నగా ఉండేటటువంటివి. దే మే బి ప్రజెంట్ ఫ్రీ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద మెంబరీన్స్ ఆఫ్ రఫ్ టైప్ ER. అంటే ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఉంటాయి సైటోప్లాజం లోపల, లేదా మెంబరీన్ ERకి ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులంకి బైండ్ అయి ఉంటాయి అన్నాం కదా, రఫ్ ER కింద మెన్షన్ చేసుకున్న ఆ రూపంలో ఉండొచ్చు. Each ribosome is composed of 2 structural units. A smaller subunit is known as 40S subunit and a larger subunit is known as 60S subunit. Each ribosome is the 80S type. The 80S ribosome containing the 2 subunits, that is the 40S subunit and 60S subunit. 40S is the small, 60S is the larger subunit. The 40S subunits occur on the larger unit and form a cap-like structure. Ribosomes are the sites of protein synthesis. ప్రోటీన్ సింథసిస్కి ఉపయోగపడేటటువంటి భాగాల కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. నెక్స్ట్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, ఎందుకంటే మనకి డివిజన్. ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్స్డ్ బై న్యూమరస్ ultra fine tubules of tubulin protein called microtubules. అంటే ప్లాంట్ సెల్లోను యానిమల్ సెల్లో కూడా మనకి ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద ప్రోటీన్, ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్తో తయారై ఉంటాయి. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ జనరల్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 13 ఇండివిజువల్ ప్రోటోఫిలమెంట్స్ అరేంజ్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ హాలో సిలిండర్. ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేవి 13 ప్రోటోఫిలమెంట్స్ తోటి తయారు చేయబడినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్, ఒక గొట్టంలా ఉండేటటువంటి నిర్మాణము. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ ఫైబర్ డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్. మోరోవర్ దే ఫార్మ్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రియోల్స్, బేసల్ గ్రాన్యూల్స్, సీలియా అండ్ ఫ్లాజిల్లా. ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటన్నప్పుడు, మనకు సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ వెరీ నేరో కండిషన్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని సన్నటి పోగులు లాంటివి ఏర్పడతాయి. వాటిని స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంట. ఆ ఫైబర్స్ని ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ యానిమల్ సెల్లో అయితే సెంట్రియోల్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ జరగడానికి, అలాగే మూమెంట్కి ఉపయోగపడేటటువంటి సీలియా కానీ ఫ్లాజిల్లా యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరగడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. నెక్స్ట్ సైటోప్లాజ్మిక్ వ్యాక్యూల్స్. అంటే మనకి వ్యాక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇన్ యంగ్ స్టేజ్లో. మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ సింగిల్ వ్యాక్యూల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్. The cytoplasm of many plant and some animal cells contain numerous small and large sized hollow liquid filled structures present. They are called the vacuoles. The vacuoles are bounded by a single semi-permeable membrane known as tonoplast. And ఇందాక చెప్పుకున్న మైటోకాండ్రియా కానీ లేదా క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ డబల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్స్. దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్. ద మెంబ్రేన్ ఈజ్ కాల్డ్ టోనోప్లాస్ట్. దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ఏ ఫ్లూయిడ్
కాల్డ్ సెల్ సాప్. అందులో ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ని సెల్ సాప్ అని పిలుస్తాం. ద సెల్ సాప్ కంటైనింగ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్, షుగర్స్, గ్యాసెస్ అండ్ మెనీ వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్స్. దీని లోపల లవణాలు అనేవి ఉంటాయి, చక్కెరలు ఉంటాయి, గ్యాసెస్ వాయువులు ఉంటాయి, అలాగే సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్స్ అనేటటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ పార్ట్. సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అన్నాం కదా. న్యూక్లియస్ కేంద్రకము అంటాము. మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్కి హార్ట్ ఎలాగో దీనికి న్యూక్లియస్ అలాంటిది అనమాట. ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద కంట్రోలింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్. చూసారా, ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద కంట్రోలింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ which governs the growth and development. The nucleus consists of three structures: nuclear membrane, nucleoplasm and chromosomes. Third one is the nucleolus. అంటే కేంద్రకము అంటాము. అంటే సెంట్రల్లో ఉండేటటువంటి భాగాన్ని మనం కేంద్రకం కింద పిలుస్తాము. న్యూక్లియస్ అనేటటువంటి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటటువంటిది. దీనిలో ముఖ్యంగా 3 భాగాలు ఉన్నాయి: న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, న్యూక్లియోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియోలస్. ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ బౌండెడ్ బై 2 membranes ఆఫ్ lipoproteins విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. అంటే కేంద్రకం చుట్టూ ఉండేటటువంటి పొరలను మనం న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ లేదా న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అని పిలుస్తున్నాం. 2 layers ఉంటాయి. The nuclear envelope is interrupted by a number of pores. The outer membrane of nuclear envelope remain continuous with the membranes of ER and plasma membrane. The outer membrane nuclear envelope remain continuous. అంటే మనకి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కాదు, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులంతో కంటిన్యూ అయి ఉంటుంది మనకి. The nucleus is filled with a watery substance known as nucleoplasm or karyolymph. అంటే న్యూక్లియస్ లోపల అంటే ఆ మెంబ్రేన్కి లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ని మనం ఏమంటున్నాం? న్యూక్లియోప్లాజం అని పిలుస్తున్నాము. The nucleoplasm contains certain thread-like structures known as chromosomes. అంటే లోపల థ్రెడ్-లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, తీగల్లాగా ఉండేటటువంటి వాటిని మనం క్రోమోజోమ్స్ అంటే మన DNA chromosomes. And the chromosomes fundamentally consist of large molecules of DNA and many nucleoproteins. ఆ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్లో ఉండేది ప్రోటీను మరియు DNA. The nucleoplasm contains a conspicuous darkly stained spherical body known as the nucleolus. అంటే మనకి ఆ కేంద్రకము లోపల ఉండేటటువంటి న్యూక్లియోప్లాజం ఉంది కదా, కేంద్రక ద్రవ్యము అంటాం. ఆ కేంద్రక ద్రవ్యంలో ఒక బాల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డార్క్ ఇన్ కలర్. దాన్ని మనం న్యూక్లియోలస్ అంటాము. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ అప్పుడు? దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది రైబోజోమల్ RNA. Chemically, nucleolus is composed of ribosomal proteins and ribosomal RNA. Nucleolus is the site for biogenesis of ribosomes. అంటే మన రైబోజోమ్స్ అనేవి ఏర్పడడానికి న్యూక్లియోలస్ అనేది సైట్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. అంటే కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డివిజన్ ప్రాసెస్. అంటే ఈచ్ DNA కంటైనింగ్ ద జెనెటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని డివిజన్ జరిగినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హియర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్లో కానీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో కానీ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మనకి సెల్ వాల్ లోపల కూడా వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ పోర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ న్యూక్లియస్కు ఉంటే న్యూక్లియోపోర్స్ అని పిలుస్తాము. సెల్ మెంబ్రేన్లో కానీ అండ్ సెల్ వాల్లో ఉంటే వాటిని పిట్స్ అని పిలుస్తాం. సెల్ వాల్లో ఉండే వాటిని పిట్స్ అంటాం. ద పిట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్. అంటే 2 సెల్స్ని కలుపుతూ ఉంటుంది. దాని ప్లాస్మోడెస్మేటా అని పిలుస్తాం అన్నమాట. See here, this is the plant cell, structure of the plant cell. Central point, this is the nucleus. Nucleus, inside of the nucleus, nucleolus is present. There is a dark in color, dark ball like structure.
Outside of the nucleus, tube-like structures are present. That is the endoplasmic reticulum. In surface of the endoplasmic reticulum, very small size of dot-like structures are present. This is the rough-like endoplasmic reticulum. This is the smooth endoplasmic reticulum. These are the Golgi apparatus. Golgi sanklistam antamu. This is the large vacuoles. This is the mitochondria. This is chloroplast. These are the microtubules. This is the long narrow structures are present. This is the microtubules. This is the cell wall. Cell wall. This is the primary cell wall. This is the middle lamella. This is the plasmodesmata or plasmodesmata. This is the cell wall, plasma membrane. This is the outer layer of the cell. Inner side of the, in between the nucleus and plasma membrane, that is called cytoplasm. Cytoplasm containing the number of cell organelles. The cell organelles is the chloroplast, mitochondria and vacuoles and ER, Golgi apparatus. Some of granules are also present in the cytoplasm. Central located nucleus is present that containing the nuclear membrane. This is the nucleopore. This is the nucleopore. This is the nucleomembrane and nucleoplasm and nucleolus. This is the plant cell structure. Example to the eukaryotic cell. This is the eukaryotic cell structure and cell organelles. This asked in the examination, essay question. Or we are studying the cell structure of the eukaryotic cell. In that outer layer cell wall ni study chesam. Inside of the cell wall, cell membrane or plasma membrane is present. What is the function of the plasma membrane? Annapudu that can having the 5 important functions. First one is the compartmentization. Plasma membrane undergo the compartmentization. Membranes are the living boundaries of the cytoplasm and cellular organelles. They form continuous and unbroken sheets that divided the living matter into self-sustaining units to perform specialized functions. Plasma membrane encloses the entire cellular contents, while the nuclear and cytoplasmic membranes enclose various internal cellular spaces where they regulate different metabolic activities. అంటే మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేటటువంటిది ప్రతి ఒక్క సెల్ ఆర్గనెల్స్ చుట్టూ కూడా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది కదా. మనం సెల్ ఆర్గనెల్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటున్నాము. దే ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ అండ్ అన్బ్రోకెన్ షీట్స్ దట్ డివైడెడ్ ద లివింగ్ మ్యాటర్ ఇంటూ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ యూనిట్స్ టు పెర్ఫార్మ్ స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్. అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి విధిని నిర్వర్తించడం కోసం అది సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేటటువంటి ఫార్మేషన్ అంటే కంపార్ట్మెంటైజేషన్ అనేది చేయడం జరిగిందన్నమాట. నెక్స్ట్ సెలెక్టివ్లీ పెర్మిబుల్ బ్యారియర్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ is the selectively permeable barrier. Plasma membrane regulates the entry of appropriate substances into the cell and ensures that inappropriate substances are kept out. In this way, it acts as a selective permeable barrier. అంటే సెల్కి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ని మాత్రమే లోపలికి అలౌ చేస్తుంది. కొన్ని అయాన్స్ని కానీ లేదా గ్రాన్యూల్స్ని కానీ మాలిక్యూల్స్ని కానీ మాత్రమే. అవసరం లేని వాటిని ఎగ్జిట్ చేయడానికి కూడా ఇది అంటే సెలెక్టివ్గా మాత్రమే. అందులో ప్రోటీన్ క్యారియర్స్ అనేసి ఉంటాయి, వాటి సహాయంతో క్యారీ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ మిషనరీ ఫర్ మెటబాలిక్ ఎసెన్షియల్స్.
Plasma membrane contains the necessary machinery for physically transporting substances. అంటే మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేటటువంటిది ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఉపయోగపడుతుందని ఇందాకే కదా చెప్పుకున్నాం. అంటే సెలెక్టివ్గా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాం కదా. అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సంబంధించినటువంటి మిషనరీ అనేటటువంటిది మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాసెస్ని వాయువుల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి సొల్యూట్స్, ద్రావితాలు అంటాము వాటిని. అలాగే అదర్ బయోకెమికల్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెంబ్రేన్ టు అదర్ సైడ్, ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి స్పెషల్ క్యారియర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు దే ఆర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లైక్ ప్యాసివ్ డిఫ్యూషన్, ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్, పినోసైటోసిస్, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ etc. involved in the transport of metabolic essentials across the membrane. అంటే ఈ పద్ధతుల ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ సహాయంతో లోపలికి బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే మనకి డిఫ్యూషన్ అంటే ప్యాసివ్ డిఫ్యూషన్ అంటే జనరల్గా మనకి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే ఏదైనా ప్రోటీన్ సహాయంతో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడము. అలాగే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడము, అంటే ఈ విధంగా జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్, రెస్పాండింగ్ టు స్టిమ్యులై. ఆల్ బయాలజికల్ మెంబ్రేన్స్ హ్యావ్ ఆన్ దేర్ outer surface specific protein molecules acting as receptors which unite with complementary substances or ligands providing external stimuli to the cell. The well-studied ligands are hormones, growth factors and neurotransmitters. అంటే ఉత్ప్రేరకాలు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం కదా. రెస్పాండింగ్ టు స్టిమ్యులై, ఉత్ప్రేరకాలు అని చెప్పేసి చెప్తాం, వాటికి రెస్పాండ్ అవుతుందన్నమాట. ఆల్ బయాలజికల్ మెంబ్రేన్స్ హ్యావ్ ఆన్ దేర్ అవుటర్ సర్ఫేస్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్. అంటే వాటికి ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటి సహాయంతో అది రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ముఖ్యంగా వేటికి రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు హార్మోన్స్, అలాగే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరుగుదలకు సంబంధించినటువంటివి, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, వీటికి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సైట్ ఫర్ బయోకెమికల్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది మనకి జీవక్రియలు జరుపుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి భాగం కింద చెప్పుకుంటాం. సెల్స్ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ బయోకెమికల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఎందుకంటే అందులో చాలా ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉంటాయి, అందువలన యాక్టివిటీస్ జరపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Membranes provide the structural framework for the location of various enzymes. అంటే ఎంజైమ్స్ ఉండడానికి సరైన పర్టికులర్ ఏరియా మాత్రం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్. అంటే ఆ ఎంజైమ్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. The presence of an orderly enzymatic system in the mitochondrial membrane to achieve electron transport is one of the best example to understand the significance of membranes. అంటే మనం ఈ బయోకెమికల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పడానికి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్, అంటే మైటోకాండ్రియల్ చుట్టూ కూడా 2 డబల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అన్నాం కదా. ఆ డబల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్స్కి మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్పేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పాం. ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రాసెస్, ఈటీసీ అంటాం, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని జరుపుతాయి. అప్పుడు మనకి గ్లైకాలసిస్ అండ్ క్రెబ్స్ సైకిల్లో ఏర్పడినటువంటి ఎనర్జీ అనేది దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏటీపీ రూపంలోనికి మారి మనకి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల అంటే అక్కడ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉన్నాయి. సైటోక్రోమ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అందులో. ఆ సైటోక్రోమ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన మనకి ఈటీసీ జరిగి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ అనేటటువంటి ప్రొడక్షన్ జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్ వాల్. ఇన్ యానిమల్ సెల్ దట్ ఈస్ ద outer wall.
there is a cell wall is opposite because outer membrane is called cell membrane or plasma membrane, that is involving in this type of activities. This is the eukaryotic cell structure and functions of the plasma membrane. మీరు ఈ లెసన్ వినేటప్పుడు ఈ నోట్స్ని దగ్గర పెట్టుకొని చూస్తూ మేము చెప్పేటటువంటి విషయాన్ని విన్నట్లయితే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మేము చెప్పేటప్పుడు రివైండ్ చేసుకుని విన్నా సరే, ఒకసారి విన్నా 2 సార్లు విన్నా, మీరు చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఈ నోట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వింటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. అందుకోసమే ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట.